फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख आज आम देखुं पंचम श्रेणी ओडिया द्वितीय अध्याय देखा पूर्व गोटे तुमको देख पढ़ापी देती ठीक अच्छे तुम पढ़ापी केवल देती है पंचम श्रेणी भाषा महकर कोटे गोटे है। आज ममतार जन्मदिन तार एक जीत जे घरे सी जन्मदिन पाड़नी गाँ मुंड अनाथ आश्रम पाड़ापी तार इच्छा। बापा पचारे कहीं माँ ममता कहला बापा से आश्रम नमिता मो सहपाठिनी रोची है से कहला जे आज तार भी जन्मदिन तार बापा नहांती बापा माँ नहांती तेणु से जन्मदिन पाड़ पार ना मो जन्मदिन टी सेठारे पाड़े दुहींकर पालन हो जाता से भी खुशी होता। ममतार कथा बापा मन को पाइला। संध्या पूर्व ममता परिवार सह अनाथ आश्रम पहुँचीगला। साथी खीरी पूरी मिठा पिठा फल और सबू पिला नुआ पोशाक नहीं आश्रम नमिता ममिता को देखी बहुत खुशी होगला। सभी एकाठी मिसिकी दुहींकर जन्मदिन को पालन कले। देखुवे जन्मदिन पालन फोटो ठीक अच्छे नेक्स्ट नेक्स्ट देख देखिपे समस्ते बसिकी गुरुजन मान मंडिया मार्ची पिलाटी है प्रणाम कर देख समस्ते पाड़े आ नुआ पोशाक पिंधिले पिठापणा बांटी बांटी कुंटिकी समस्ते खाइले हेले केक काटिले ना कि मोमबत्ती जाली फुंकिले ना। ममिता कहला यह आम संस्कृति की परंपरा नुहे। अनाथ आश्रम ममिता सपरिवार किछि दूर वृद्धाश्रम पहुँचले। सेठारे ममिता समस्त वृद्ध वृद्धा को मुंडिया मारिकी प्रणाम जनाइला। साथी आनी पिठा पणा और फल समस्त को बांटला। समस्त वृद्ध वृद्धा ममितार जन्मदिन जानी ताको आशीर्वाद देले और कहले माँ तो भविष्य बहुत उज्जवल हो। एतिकी बेले पाख मंदिर रे घंटा बाजुथिबा शब्द शुभिला। घंटा ना यहाँ घंटी हम घंटी घंटी बाजुथिबा शब्द शुणागला। संध्या आरती चालू थाए। ममिता बापा माँ सहित मंदिर द्वार निकट में पहुँचीगला। सेठारे देखिला किछि दिव्यांग बसचंती एवं ओ गोटे वृषभ से निकट में छिड़ा होइछि। साथी आनी फल को ममिता माँ निकटरू नहीं ठाकुर को देवा परिवर्ते वृषभ को खुआईदेला। माँ आश्चर्य हो चाहती। यह देखी ममिता कहला माँ भगवान तो काठ पत्थर तैयारी मूर्ति हेले ए तो जीवंत ठाकुर। बापा झीर एक कथा शुणिकी मुंड को टिके आउंसी देले। आ ममिता तरतर हो बापा को कहला कौन कहला जे बापा किछि टंका देल ए दिव्यांग मौसा मौसी को मु दान करी। बापा टंका देवारू ममिता समस्त मध्य बांटीदेला। एतिकी बेले ममितार नजर तांको विद्यालयर गुरुजी ऊपर पड़ा। से दूररू थाई ममितार काम को देखुले। पाखक आसी ममितार प्रशंसा कले। झीर प्रशंसा शुणी माँ कही पकईले से आज ता जन्मदिन बोली एपरी करूना। प्रतिदिन से सकाळु आम घर अगणा को आसुथिबा पक्षी मानक आहार देवा सहित बुला कुकुर गाई मानक रुटी गुड़ कदली दिए। जीवे दया तार महत गुण है। गुरुजी माँ कथा शुणिकी खुशी रे कही पकईले जे तेबे एपरी झील तो कोटिए गोटे मिलती। समस्ते ममिता को जन्मदिन अजस्र शुभेच्छा और आशीर्वाद प्रदान कले। सभी मुहर फुटला हस। ममिता पाड़ा जन्मदिवस नहीं कि तो आशा करठी बहुत भल लगी एमती समस्ते आम मैंने करवा उचित। जीवजंतु मान को दया देखा उचित। तो आम तो बर्तमान पढ़िले पढ़ी से बुझिले। बर्तमान पाठ दुईटी को देखा। पाठ दुई रे अच्छी तुम न्यायर सिंहासन है किए न्यायर सिंहासन यहाँ हूँ द्वितीय पाठ पंचम श्रेणी ओडियार न्यायर सिंहासन उपर देखा। अनेक वर्ष तलर कथा। उज्जयिनी नाम एक ऐतिहासिक तथा प्राचीन नगरी थिला। सेठारे भोजराज नाम जड़े राजा राजत्व करते। किए थे ना भोजराज तांको नगरी को लगिकी धारापुरी बोली गोटे गाँ थिला। सेठारे एक सुदीर्घ पड़िया थिला माने बड़ पड़िया थिला। प्रत्येक दिन कौन करते ना अनेक पिला से पड़िया को खेलने को आसती। पड़ियार गोटे पटे उच्च चिक्कण पत्थरटीए थिला। पिला माने मिसिकी सेठारे कौन करती ना गोटे मंच तैयारी करथिले
ମଞ୍ଚାଟି ସିଂହାସନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମଞ୍ଚା ତିଆରି ପରେ ପିଲାଟିଏ ସେଥିରେ ଥିବା ପଥର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ଏ ସିଂହାସନ ଆଜିଠୁ ମୋର। ମୁଁ ରାଜା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ହେଉଛ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଣକର କରି ତୁମର ଅଭିଯୋଗ ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରିବି। ତ ଦେଖୁଛ ଏମିତି ସିଂହାସନରେ ବସିଛି ପିଲାଟି। ତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଜା ହେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସଭିଏ ମିଶିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ପିଲାଟି ମଞ୍ଚାର ସିଂହାସନରେ ବସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣେ ଓ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା ଭଳିଆ ଫଇସଲା ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦିଏ। ପିଲାମାନେ ନିୟମିତ ଏହିଭଳି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ଓ ବହୁତ ମଜା କରନ୍ତି। ପଡ଼ିଆ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର ଏହି ଖେଳକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଓ ରାଜା ଭାବେ ମଞ୍ଚାସୀନ ପିଲାଟିର ବିଚାର ଶୈଳୀକୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କୁହାକୁହି ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି କି ଏ ବାଳକ ଦେହରେ କିଛି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଫଳରେ ସେ ଏଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଦିନକର କଥା, 2 ଜଣ କୃଷକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଳିର ବିଚାର ପାଇଁକି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇକି ମଞ୍ଚରେ ବସୁଥିବା ପିଲା ନିକଟକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର କଳି ବିଷୟରେ ପିଲାଟିକୁ କହିଲେ। ପିଲାଟି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ସେ ସବୁକୁ ବୁଝିଲା ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏପରି ଫଇସଲା ଶୁଣାଇଲା ଯେ ଯାହା ଶୁଣିକି ଦୁହେଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଆଉ ରାଜା ନିକଟକୁ ନ ଯାଇକି ସେହି ପିଲା ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ। ପିଲାଟି ସଭିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଫଳରେ ପିଲାଟିର ଯଶ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା, ମାନେ ତା'ର ନାଁ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପିଲାଟିର ଖ୍ୟାତି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ ସେ ପିଲାଟି ନିକଟକୁ ଯିବେ ଏବଂ ପିଲାର ବିଚାରଧାରାକୁ ଦେଖିବେ। ପରଦିନ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ମଞ୍ଚାର କିଛି ଦୂରରେ ରହିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ସେ ପିଲାଟିର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଶୈଳୀକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିକି କହିଲେ, ସତରେ ଏ ପିଲା ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତା'ର ବିଚାରଧାରାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରୁଛି, ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ହାର ମାନିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ପାରିଷଦ କହିଲେ, ହଜୁର, ଏ ପିଲା ତ ନିଇତି ମଞ୍ଚରେ ବସୁଥିବା ପିଲା ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଦିନ ମଞ୍ଚାରେ ବସୁଥିବା ପିଲା ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ସ୍ଥାନରେ ଏ ପିଲା ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଛି। ରାଜା କହିଲେ, ତେବେ ଏହା ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ମଞ୍ଚା ସିଂହାସନର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ତ ସିଂହାସନ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ସିଂହାସନଟି ଅଛି ହେଲା। ତ ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଇ ମଞ୍ଚ ତଳକୁ ହେଲା ଖୋଲିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମଞ୍ଚ ତଳୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ରତ୍ନ ଖଚିତ ଗୋଟାଏ 32ଟି ପିତୁଳାଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ବାହାରିଲା ମାଟି ତଳୁ। ସିଂହାସନର 4ଟା ଗୋଡ଼ରେ 4 ଜଣ ଦେବଦୂତଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦେଇ ହୋଇ ସିଂହାସନ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମାଟି ତଳୁ ସିଂହାସନ ମିଳିବା କଥା ପବନ ବେଗରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ସିଂହାସନ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଲେ। ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ସିଂହାସନ ଦେଖି କହିଲେ, ଏହା ସାଧାରଣ ସିଂହାସନ ନୁହଁ, ଏହା ବହୁ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ସିଂହାସନ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପବେଶନ କରିକି ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଆଉ ନ୍ୟାୟର ବିଚାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଏହା ଏକ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନ। ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁରନ୍ତ ଏହି ସିଂହାସନକୁ ରାଜଦରବାରକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଉ। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ବସିବି ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଫଇସଲା କରିବି। ତା ପରଦିନ ରାଜା ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କାହାର ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା। ରାଜା ଚାରିଦିଗକୁ ଚାହିଁଲେ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁନର୍ବାର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତେ, ପୁଣି ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା ବୋଲି ଶୁଭିଲା। ଏଥର ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖିଲେ, ସିଂହାସନ ଗୋଡ଼ରେ ଖୋଦିତ ଗୋଟିଏ
ପୁତଳିକା ତାଙ୍କୁ ଏକଥା କହୁଛି। ପୁତଳିକା ପୁଣି କହିଲା, ରାଜା, ଆପଣ କ'ଣ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ଆପଣ କ'ଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବେ କି ଯେ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି? ଦେଖ, ଏଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଖୁରା କହୁଛି। ଖୁରା ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ, ତା'ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପାର୍ଶ୍ୱର ଗୋଟେ। ଜୀବନରେ କେବେ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି। ରାଜା ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପାରିଷଦଙ୍କର ଜମିରୁ ଜବରଦସ୍ତ ହଡ଼ପ କରିଦେଇଥିଲେ। ପୁତଳିକା ପୁଣି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଚୋରି ଅପରାଧରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ପୁତଳିକାଟି ଡେଣା ହଲେଇକି ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ପୁତଳିକାର କଥା ଅନୁସାରେ 3 ଦିନ ଧରିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ଉପବାସ କରି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଆପଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବେ କି ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମିଛ କହିଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକା ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଡେଣା ହଲାଇ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ପୁଣି 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଉପବାସ କରିବା ପରେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତୃତୀୟ ପୁତଳିକା ରାଜାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଟକାଇଲା ଆଉ କହିଲା, ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ କେବେ କ'ଣ ଜୀବନରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି? ରାଜା ଏହା ଶୁଣିକି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ତୃତୀୟ ପୁତଳିକା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଡେଣା ହଲେଇକି ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସିବା। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା, ରାଜା ପୂର୍ବ ପରି 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ପୁତଳିକା ବାହାରି ପଡ଼ି କହିଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଯେଉଁ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଆଉ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲା। ତା ମନ କଳୁଷିତ ନଥିଲା। ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ, ତେବେ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାର। ରାଜା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ରାଜା ଭାବରେ କାହିଁକି ଅଧିକ ତ ଯୋଗ୍ୟ? ପୁଣି ମୁଁ ଧନବାନ, ବଳବାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଏଣୁ ମୁଁ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହା ଭାବି ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ମାତ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ପୁତଳିକା ସିଂହାସନ ସହିତ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଡେଣା ହଲାଇ ଉଡ଼ିଗଲା ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନରେ ବସିବା ଭାବିଲା ଆଉ ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଉଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଧରିକି। ହେଲା, ଆଶା କରୁଛି ପାଠଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କରିବା। ଯଦି ଏମିତିକା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ କିଛି ଏ ପାଠର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ କିଛିଟା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ, କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଂହାସନ, ତ ସିଂହାସନ ମାନେ ଆମର ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜାଙ୍କର ଆସନକୁ କୁହାହେଉଛି ସିଂହାସନ। ସେମିତି ନ୍ୟାୟ ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ବିଚାର ବା ଧର୍ମ। ହେଲା, ତାପରେ ବିଚାରପତି ମାନେ ନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁହାହେଉଛି ବିଚାରପତି। ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଦୋଷ ଲଗେଇବା, ପ୍ରମାଣ ମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଦଣ୍ଡ ମାନେ ଶାସ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମାନେ ଦୋଷ ନଥିବା ଲୋକ, ଦୋଷୀ ମାନେ ଦୋଷ କରିଥିବା ଲୋକ, ସାକ୍ଷୀ ମାନେ ଘଟଣା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁହାହେଉଛି ସାକ୍ଷୀ, ରାୟ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଉ କିଛିଟା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ସଭା ମାନେ ବୈଠକ ବା ମଣ୍ଡଳୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଯିଏ ପରାମର୍ଶଦାତା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଜା ମାନେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ, ବିବାଦ ମାନେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ବା ମତଭେଦ ହେବା, ନ୍ୟାୟାଳୟ ମାନେ କୋର୍ଟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ ଆଦେଶ, ହେଲା, ଅନ୍ୟାୟ ମାନେ ଭୁଲ ବିଚାର କରିବା। ତାପରେ ତୁମର ଆସିବ ସମାଧାନ ମାନେ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ଦେବା ବା ସମାଧାନ କରିବା, ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ତନଖନକୁ ଟିକେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ତୁମର ରହିବ ଆଉ କିଛିଟା କଠିନ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁଟାକି ସତ୍ୟ ମାନେ ଯାହା ଠିକ୍। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିବ ମିଥ୍ୟା ମାନେ ଭୁଲ କଥା। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିବ ବିଚାର ମାନେ ଭାବିବା ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା। ତାପରେ ସମାନ ମାନେ ଏକା ଭଳିଆ। ହେଲା, ଶାସନ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କଠିନ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିଲା, ରାଜାଙ୍କର ସିଂହାସନ ପାଠ। ହେଲା, ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।